Hello everyone, Assalamu alaikum. Here we are again with another monthly webinar presented by BDRAL. I offer my warm welcome to our distinguished panelists and esteemed participants to the 19th BDRAL monthly webinar on public policy analysis and its implications in business analysis. My name is Samira Sohani, your host for today's session. I'm currently working as a research associate and also playing the role of the acting head of the advisory, research and training department of the Bangladesh Rating Agency Limited, which is a subsidiary of Dun & Bradstreet South Asia Middle East Limited. Thank you all for joining us for this enlightening discussion on public policy analysis and its implications in business analysis. Before we begin, let me take a moment to introduce our esteemed panel of speakers. So we are deeply privileged to have with us a very eminent professional, Mr. Muhammad Mahtabul Islam, ACMA, as our distinguished keynote speaker. Mr. Mahtabul Islam is currently playing the role of General Manager and Head of Supply Chain Management Department of Metal Group. He is a persistent CMA with over 13 years of professional experience in decision-making, leadership, and project management roles. He has a diversified hands-on experience in finance and accounts, business analysis and forecasting, supply chain management, policy formation, monitoring and evaluation, and project management in diversified business sectors. Furthermore, he's also working as a business consultant in different industry sectors. So thank you so much, sir, for joining today's session as a keynote speaker. So we are also very glad to have with us our Honorable Chief Executive Officer, Dr. Syed Abdullah Al Mamun, FCMA, as the moderator of today's program. We're honored to have such esteemed professionals with us today who will share their insights on our topic. And I would also like to add that our audiences are free to ask questions regarding the topic. Please type your question in the Q&A section. Our distinguished panelists will be glad to answer your queries. So to dive into the discussion, I would like to request Dr. Syed Abdullah Al Mamun, FCMA, to take the floor and enlighten us with his speech. Over to you, sir. Thank you, Samira, for your nice introduction. So can I share my slide? I think one slide is open here. Atapai, could you please stop sharing? Then I can share my slide. Okay. Sure. আমি একটু পজ করেছি, আপনি কি শেয়ার দেখতে পাচ্ছেন এখনো? Yes, sir, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমারটা কি দেখা যাচ্ছে এখন? Not yet, sir. লিরাপু, আপনি কি মাল্টিপল শেয়ারিং অপশনটা অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন somehow? স্যার, আপনি এখন শেয়ার করতে পারবেন। So welcome to all of you to the BDRAL monthly webinar. And today's topic is public policy analysis and its implication in the business analysis. All know that in a business environment, a particular business or entity can be affected by different factors. And public policy is one of the factors, has the substantial impact on the industry as well as the particular company
of a particular industry as well. So here we are very delighted to have the today's resource person, Mohammad Matabul Islam. Is a very eminent professional who will shed light that how the public policy analysis should be done by the business analyst for conducting the better business analysis. So in this respect, we are very delighted to have him because he has the expertise in this area and also the advanced level of the certification he has. And he's a passionate public policy formulation and analyst as well. So in this case, we would like to take the opportunity to introduce our organization. BDRAL, the Bangladesh Rating Agency, is a subsidiary of the Dun & Bradstreet South Asia Middle East. It incorporated in Bangladesh in 2008 and licensed by Bangladesh Securities and Exchange Commission as well as Bangladesh Bank. And it exclusively focuses on its operation to the credit rating advisory, research, and the training. So as a regulated or quasi-regulated regulatory a company like BDRAL is always try to maintain the high standard of its services provided and also maintain independent as well as highest level of the ethical and the compliance environment within the organization. As a subsidiary, the BDRAL as a subsidiary of the Dun & Bradstreet South Asia Middle East, the BDRAL has also the local partners and like including Bragg Bank, IDLC, Mutual Trust Bank, who have their share and the participation in the like policy making of this company. And this is Dun & Bradstreet is about our parent company, and it is almost 200 years old American company. At this moment, it has 500 plus business data, and also almost 90% of the Fortune 500 company rely on the DNB data. And its legacy is also very glorious. That is an 4X American president were the employee of Dun & Bradstreet. And Dun & Bradstreet South Asia Middle East look after the operation of the Asian, South Asia, Middle East, as well as an African region of the 67 markets. And its headquarters is in Dubai. And it has 7 like business service lines. One is a risk management solution, it's a rating agency, credit bureau solution, sales and marketing solution, economic analysis group, research and advisory services, and fintech solutions. The BDR's key engagement, as we have already mentioned, that it involves with the credit rating, advisory services, publications, and research, and also the training. We provide the internal and external training on the relevant areas of finance and business. So our credit rating services exclusively covers the corporate entity rating, bank, insurance and NBFI rating, bond rating, insurance company rating, NGO and MFI rating, project rating, SME rating, bank loan rating, and the personal rating. So BDRAL credit rating provides independent opinion and credit rating analysis by internationally trained analysts and insights for the, it provides the insights for the financial strategy and inputs for the business decision and business strategy analysis, which is very critical for the existing business that like the decision makers get the opportunity to reassess their existing strategy and also can identify how they can tailor their strategy for upcoming challenges. And our other services exclusively covers advisory, research, and training. And our research exclusively focus on the industry analysis, economic analysis, and also we conduct the impact study. And BDRAL already given the services to a wide range of corporates, including
like more than 40,000 SME rating has been provided and more than 350 corporate rating has been provided. And other services, including 650 companies got other services, and in total, more than 8,000 companies got the other types of services from BDRAL. So the uniqueness of the BDRAL is that it is a subsidiary of the global company with a very strong like ethical as well as like performance record, and it has also the wider aspect of the impact, as I mentioned in the earlier notes, that is it almost 90% of the Fortune 500 company relies on the data of the DNB, and highly qualified and international trained human resources, and the BDRAL always try to keep the top priority of the quality of the human resources. We not only recruit the high quality people, but also we try to continuously engage them in the learning process so that they can serve to the client with their highest level of the capability. And the robust credit rating methodology, we try to provide the high quality services with the very robust credit rating methodology, considering all international standard and the local requirement. And continuous research on economic and business environment, as we all know that understanding the business environment and the economic environment are very crucial for the business analysis and issue the credit rating, which is more prudent. So in that respect, we try to continuously engage in the research on the economy as well as business environment, and try to create the awareness in the industry as well as our like human resources, so that they can conduct the better quality of the business analysis and provide the credit rating services. And we have also the countrywide business network, which makes it easier for our access to the client, and also client get the hands-on services from BDRAL. And the underlying principle of the BDRAL, that BDRAL wants to find the truth from the data through its business analysis, and that business insights is delivered to the decision maker so that they can take better business decision, and which may drive their better growth. And as a whole, we want to ensure the credible credit rating for the sustainable business and the economic growth with our services. And today's session, that is in public policy and its implication in the business analysis, and this is also one of the initiatives by which we can create an opportunity for our employees as well as the community about the relevant areas required for conducting better business analysis and understanding the business and economic environment of Bangladesh in the context of the global economic environment and business environment. So welcome again to all of you of today's webinar. So thank you. Thank you. Over to you, Samira. Yeah, thank you so much, sir, for enlightening us by your presentation. We are looking forward to hear from you more. Now, I would like to request Mr. Muhammad Mahatabul Islam, ACMA, our honorable keynote speaker, to shed light on today's topic. Sir, can you unmute, sir? Thank you very much, Mr. Abdullah Al Mamun and Samira Suhani for inviting me in this session. So, আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এটা একটু বাংলাতেই বলি।
খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করব, কারণ হচ্ছে যে আমার বেসিক্যালি প্রেজেন্টেশনটা আমি দিতে চাই এমন ভাবে যেন সেটা সবার কাছে পার্টিসিপেটরি হয়। সো আপনাদের যদি কারো কোনো কমেন্ট থাকে বা যদি কেউ কোনো কিছু জানতে চান বা যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ডেফিনেটলি এটা আপনারা আস্ক করবেন, আমরা পরবর্তীতে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো এনিওয়ে, তো আমরা আজকে আলোচনা করছি বেসিক্যালি পলিসি অ্যানালাইসিস নিয়ে। আর পলিসি অ্যানালাইসিসটার সাথে এটা চলে আসে পাবলিক পলিসি। পাবলিক শব্দটি সাধারণভাবেই চলে আসে। তো পাবলিক পলিসি অ্যানালাইসিস এটা আসলে একটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটা সাব ডিসিপ্লিন, বাট কারেন্টলি এটা একটা ডিস্টিংটিভ একটা একাডেমিক ডিসিপ্লিন আকারে এটা প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ বর্তমানে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং যে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা যে পদ্ধতি, এটার সাথে পাবলিক পলিসি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই পাবলিক পলিসিটা একটা সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট আছে ওভারঅল আমাদের সোসাইটিতে এবং আমাদের ইকোনমিতে। তো আমরা আসলে শুরুতে আমরা একটু পাবলিক পলিসি কি এবং সেটা কিভাবে কাজ করে একটু ব্রিফিং দিব, কারণ এই জিনিসটা ব্রিফিংটা নিলে বিজনেসে কিভাবে এটার ইম্প্যাক্ট আছে এবং বিজনেস অর্গানাইজেশন গুলো কিভাবে এই পাবলিক পলিসি থেকে আউটকাম গুলো নিয়ে নিজেদের ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে সেটা একটু আমাদের বুঝতে সহজ হবে। তো আমরা শুরু করি। তো আসলে প্রথমে আমরা ইয়ে করতে পারি যে আসলে পাবলিক পলিসিটা কি জিনিস। তো হোয়াট ইজ দ্য পাবলিক পলিসি? বেসিক্যালি পাবলিক পলিসি হচ্ছে গিয়ে হোয়াট দ্য গভর্নমেন্ট ইন্টেন্ডস টু ডু অর নট টু ডু। সরকার আসলে কি করতে চায় কি করতে চায় না, সেটাই আসলে একটা পলিসি। এটা হচ্ছে অনেকভাবে পাবলিক পলিসিটাকে বা পলিসিটাকে ডিফাইন করা যায়, বাট এটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে পপুলার একটি ডেফিনেশন। সরকার অনেক ধরনের কাজ করে, অনেক ধরনের কাজ করে না, সবগুলো কাজই কিন্তু করে আসলে সোসাইটাল একটা গোলের জন্য, একটা অ্যাচিভমেন্টের জন্য। সোসাইটাল অ্যাচিভমেন্ট থাকে, যেটার আবার অ্যাক্টর থাকে পাবলিক এবং প্রাইভেট বোথ সেক্টরস, যেটা ইমপ্লিমেন্ট করে এবং ইন্টারপ্রিট করে তারাই। আর এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যেমন সরকার যখন কোনো একটা কিছু করতে চায় অথবা কোনো কিছু করতে চায় না, তার পিছনে একটা স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, যে ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিত্তিতে তারা চিন্তা করে যে আমাদের যে সোসাইটাল গোল আমরা অ্যাচিভ করতে চাই, সেটা অ্যাচিভ করার জন্য আসলে আমাদের কোন দিকে যেতে হবে, এবং সেদিকে যাওয়ার জন্য তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে এভিডেন্স নিয়েই তারা বেশ কিছু সলিউশনের কথা ভাবে এবং সেটা নিয়ে তারা কাজ শুরু করে। আর এই সলিউশনগুলোই আসলে এক একটি পলিসি। আমরা শুধু পলিসিটা দেখতে পাই যে আমরা অনেক ধরনের পলিসি নাম জানি, অনেক নীতি, বাংলায় আমরা বলি নীতি, যেমন শিল্পনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, সবই হচ্ছে এক একটি পলিসি। আবার আমরা অনেক রেগুলেশন থাকে, অনেকের বিভিন্ন রেগুলেশন ইম্পোজ করে, বিভিন্ন অ্যাক্ট ইম্পোজ করে, সেগুলো এক এক ধরনের পলিসি। তো বেসিক্যালি আমাদের যে কনস্টিটিউশনটা আছে, আমাদের যে এখন ব্যবস্থা, সরকার ব্যবস্থাপনা সারা পৃথিবীতে, এটা কনস্টিটিউশনটি হচ্ছে আসলে একটা সুপ্রিম স্টেট পলিসি। এই কনস্টিটিউশনের থেকে আসে অ্যাক্ট, সেই অ্যাক্ট থেকে আসে বিভিন্ন ধরনের অর্ডার এবং রুলস, এবং সে অর্ডার এবং রুলস গুলো কিভাবে সোসাইটাল গোল অ্যাচিভ করার জন্য কাজ করবে সেটার জন্য বানানো হয় পলিসি। ওই পলিসিগুলো থেকে, পলিসি গাইডলাইন গুলো থেকে, পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক থেকে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি এবং অ্যাকশন প্ল্যান গুলো ক্রিয়েট হয়। তো কয়েক ধরনের পাবলিক পলিসি আছে, কয়েক ধরনের পলিসি আছে। তো একটা সোসাইটিতে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করে এক একটা পলিসি, সে অনুযায়ী বেসিক্যালি চারটা ভাগে পলিসিকে ভাগ করা যায়, বা চার ধরনের পলিসি আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাবস্টেন্সিভ পলিসি, যে পলিসিটা জেনারেলি জেনারেল ওয়েলফেয়ার এবং সোসাইটাল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে পলিসিগুলো অ্যাডাপ্ট করা হয়। যেমন ধরুন যে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল বা আমাদের এডুকেশনাল পলিসি, এগুলো হচ্ছে পুরো জেনারেল ওয়েলফেয়ারের জন্য কাজ করা হয়, এবং এটা হচ্ছে সাবস্টেন্সিয়াল পলিসি। এবং এই ধরনের যত জেনারেল ওয়েলফেয়ারের জন্য যত ধরনের পলিসি আছে সবগুলোকেই বলা হয় সাবস্টেন্সিয়াল পলিসি। দেন রেগুলেটরি পলিসি। রেগুলেটরি পলিসি হচ্ছে যে কিছু কিছু রেগুলেশন ইম্পোজ করে গভর্নমেন্ট, যেমন
ট্রেড ব্যারিয়ার দেয় অনেক সময়, বা ট্রেড বা কোনো একটা ট্রেডিং ইস্যুতে কিছু রেগুলেশন তৈরি করে, বা সেফটি মেজারের জন্য বা বিজনেস এক্সপ্যানশনের জন্য, অথবা কোনো একটা এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ডাস ইয়ে করার জন্য, প্রোটেক্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রেগুলেশন গভর্নমেন্ট ইম্পোজ করে, সেগুলোকে বলা যায় রেগুলেটরি পলিসি। আর ডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি হচ্ছে কেবল স্পেসিফিক কোনো একটা এথনিক গ্রুপ বা অথবা স্পেসিফিক কোনো সোসাইটির পার্টকে কেন্দ্র করে যে ধরনের পলিসিগুলো নেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি। যেমন ডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসির একটা এক্সাম্পল হতে পারে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি অনেক সময় দেওয়া হয়, যেমন এল্ডারলি পিপলদের জন্য একটা পেনশন বেনিফিট অথবা কোনো একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করা, এগুলো হচ্ছে কি ডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসির একটা পার্ট। অ্যান্ড দেন হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি। রিডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি হচ্ছে বেসিক্যালি এটা এম করে যে সোশিও ইকোনমিক্যাল কোনো চেঞ্জের সাথে যদি কোনো আনইকুইটেবল কন্ডিশন তৈরি হয়, তো সেটাতে ইকুইটেবল করার জন্য এক ধরনের রিডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি ইস্যু করা হয়। যেমন হতে পারে যে প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন। প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন একটা রিডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসির একটা এক্সাক্ট এক্সাম্পল। যেমন যারা হাই ইনকাম আর্নার, তারা হাইয়েস্ট ট্যাক্স রেটে ট্যাক্স পে করবে, আর লোয়ার ইনকাম আর্নাররা লোয়ার ট্যাক্স রেটে ট্যাক্স পে করবে। এর ফলে যেটা হবে যে সম্পদের একটা সমবন্টন হবে, বা সমবন্টনের পথে একটা এগিয়ে যাবে। অথবা কোনো সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম, অথবা কোনো একটা পার্টিকুলার এডুকেশনাল প্রোগ্রাম, বা পাবলিক একটা ইনসেন্টিভ দিল এডুকেশনে যাতে অ্যাট্রাকটিভ হয়, সেরকম কিছু আর কি, যাতে করে সবার মধ্যে শিক্ষাটা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সো দিস ইজ কল্ড দ্য রিডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি। আলটিমেটলি একটা দেশের সরকার, একটা দেশের গভর্নমেন্ট যত ধরনের পলিসি নেয় না কেন, যেটা সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট আছে, তো সেটাকে 4টা ডিভিশনে ভাগ করে ফেলা যায়। সো আমরা একটু আসি পলিসি প্রসেসটা নিয়ে। আসলে পলিসি প্রসেসটা বোঝাটা খুব জরুরি। আমাদের বিজনেসে পলিসির ইম্প্যাক্টটা কি, এবং কিভাবে আমরা বিজনেস অ্যানালাইসিসে এই পাবলিক পলিসির ইম্প্যাক্ট গুলোকে আমরা অ্যাসেস করব, সেটা বোঝার জন্য। তো যেটা ডায়াগ্রামটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা টোটাল পলিসি প্রসেসের একটা ব্রিফ ডায়াগ্রাম। এর প্রথমেই আছে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন। যে কোনো পলিসি প্রথমেই শুরু হয় যে এটা প্রবলেমটা কি, প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন থেকে। প্রবলেম হলেই তখন সলিউশনের কোশ্চেনটা আসে। তো প্রবলেমের আগেই একটা জিনিস আসে, সেটা হচ্ছে ইস্যু। সো আগে ইস্যুকে ডিফাইন করতে হয় যে ইস্যুটা কি। অনেক ধরনের ইস্যু আছে, সব ইস্যু কিন্তু প্রবলেমে কনভার্টেড হয় না, আর সব ইস্যুটা জন্য আমার পলিসির ফর্ম প্রয়োজন হয় না। যেমন ধরেন এখন আমরা যদি বলি যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের গাজাতে ইনভেড করছে, এটা কিন্তু একটা ইস্যু। এটা নিয়ে আমরা প্রতিদিন পত্রিকার খবর হচ্ছে, প্রতিটা নিউজ পেপারে লিড নিউজ হচ্ছে, আমরা সেটা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে বিভিন্ন অ্যানালাইসিস দেখছি, তারপর হচ্ছে ইউটিউবে অনেক ধরনের প্রোগ্রাম হচ্ছে। দিস ইজ এন ইস্যু, কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু এটা কোনো প্রবলেম না আপাত দৃষ্টিতে। সো এটা আমাদের জন্য প্রবলেম না, এটার জন্য আমাদের কোনো পলিসি ফর্মুলেশন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই যে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের যে প্রবলেমটা, রোহিঙ্গা পিপলরা বাংলাদেশে এসে থাকছে, তাদের রিপ্যাট্রিয়েশন করাটা খুব জরুরি দরকার, এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা প্রবলেম। এটা একই সাথে ইস্যু, এবং সেই ইস্যুটা একই সাথে আমাদের জন্য বড় একটা প্রবলেম। সো প্রবলেমটা কি? যেমন রোহিঙ্গা পিপলরা বাংলাদেশে আছে, বাংলাদেশের যে জায়গাটাকে তারা ব্যবহার করছে, এখানে এনভায়রনমেন্টাল একটা হ্যাজার্ডের সম্ভাবনা আছে, তারা খুব ঘনবসতিপূর্ণ জায়গায় থাকে, সেখানে যে কোনো ধরনের কন্টামিনেশন আউটব্রেক হতে পারে। আমাদের লোকাল যারা ইনহ্যাবিটেন্টস আছে, তাদের সাথে তাদের একটা সোসাইটাল কনফ্লিকশন তৈরি হচ্ছে। ল অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে সবসময় এখানে একটা মনোযোগ দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে এটার একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি হচ্ছে। সো দিস ইজ এ প্রবলেম। সিন্স দিস ইজ এ প্রবলেম, সো এই রোহিঙ্গা রিপ্যাট্রিয়েশনটাকে আমাদের একটা পলিসির আওতায় আনতে হবে। যদিও আমাদের এখন অনেক ধরনের চেষ্টা চলছে অনেকদিন ধরে, কিভাবে রিপ্যাট্রিয়েট করা যায়। আমাদের ফরেন ডিপার্টমেন্ট, তারা তাদের বিভিন্ন দেশের ফরেন ডিপার্টমেন্টের সাথে কাজ করছে যে কিভাবে রিপ্যাট্রিয়েশন করা যায়। তো এই যে কাজ করার পদ্ধতিটা, শুরুতে কিন্তু আগে একটা পলিসি তৈরি করতে, যে আসলে আমরা কি চাই, বা গভর্নমেন্ট আসলে কি চায়, হোয়াট টু ডু, গভর্নমেন্ট কি করতে চায়। সো এই প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশনটা হওয়ার পরেই আসলে মানে আসবে যে আসলে প্রবলেমের পিছনে কারণগুলোকে, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ দি প্রবলেম বিহাইন্ড দিস।
সো যখন নাকি রোহিঙ্গা রিপাট্রিয়েশনটাকে আমরা ধরে নিই দিস ইজ আ প্রবলেম, এই প্রবলেমটাকে যদি আমরা নিয়ে একটু আগাই, এর পিছনে নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে। সেই কারণগুলো কিন্তু সেটা আমাদের দেশের ভেতরে না, দেশের বাইরেও আছে। আবার দেশের ভেতরে কারণগুলো কখনো হচ্ছে যে আমরা কোন পরিস্থিতিতে তাদেরকে দেশে ঢুকতে দিলাম, আমরা কিভাবে তাদেরকে মেনটেন করছি, আমরা তাদেরকে কিভাবে ফিডিং করাচ্ছি, কিভাবে তাদের হেলথ হ্যাজার্ড থেকে তাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছি, আমাদের লোকাল ইনহ্যাবিটেন্টসদেরকে আমরা কিভাবে প্রোটেকশন দিচ্ছি, এবং এগুলো কি কি প্রবলেম তৈরি করতেছে, এগুলোর এই প্রবলেমগুলো যদি মানে আমরা যদি এগুলো না করতাম তাহলে কি হতো, এই বিষয়গুলো যখন অ্যানালাইসিস করবে তখন কিন্তু ওই কজেসটা বের হয়ে আসবে। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে পলিসি রিসার্চাররা একটা জিনিস বলেন যে যত স্ক্রুটিনি করে এই প্রবলেম আইডেন্টিফাই করা হবে, যত স্ক্রুটিনি করে এই প্রবলেমের পিছনের কারণগুলোকে বের করা যাবে, একটা সলিউশন তত ভালো সলিউশন আসবে, তত ভালো পলিসি ফর্মুলেশন করা সম্ভব হবে। তো এখানে স্ক্রুটিনি ইজ এ ভেরি গুড থিং। তো স্ক্রুটিনি করার জন্য বেশ কিছু এখানে টুল আছে, পলিসি টুল ব্যবহার করা হয়। বেশ কিছু কোয়ান্টিটেটিভ এবং কোয়ালিটেটিভ টুল আছে, তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট টুল হচ্ছে যে স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন। তো এখানে কিন্তু অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার আছে, যেমন রোহিঙ্গা রিপাট্রিয়েশনের ক্ষেত্রে আমাদের ল অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনস, ইউএন, মায়ানমার গভর্নমেন্ট, আমাদের লোকাল ইনহ্যাবিটেন্ট, আমাদের লোকাল যে নাইবারাস ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। সো অনেকগুলো পার্ট এখানে জড়িত আছে। তো অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার এখানে আছে, আবার আমাদের লোকাল পিপল তারাও একটা স্টেক হোল্ডার। তো স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন এখানে করতে হয়, স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন করে দেন হচ্ছে গিয়ে সলিউশনটা বের করা হয়। তো সলিউশন কিন্তু একসময় একটা সলিউশন আসবে তা না, অনেকগুলো সলিউশন আসে, নানা রকম সলিউশন এখানে আসে। ওই সলিউশন গুলো থেকে বেস্ট অল্টারনেটিভ সলিউশন, বেস্ট অল্টারনেটিভটাকে চুজ করতে হয়, অথবা সেট অফ সলিউশনকে চুজ করতে হয়। সেট অফ সলিউশন যখন চুজ করবে তখনই আসলে আসে আমার পলিসি ফর্মুলেশনের ব্যাপারটা। তো আমি যখন সেট অফ সলিউশন চুজ করলাম, সো এই যে কিভাবে এই সলিউশন গুলো কাজ করবে, এটার পিছনে এভিডেন্স গুলো কি কি, এই সবগুলো জিনিস মিলিয়ে আমাকে একটা পলিসি ফর্মুলেট করতে হয় যে আমরা আসলে কি করতে চাই, বা রোহিঙ্গা রিপার্টিশনটা কোন পদ্ধতিতে হবে। এই জিনিসটা তখন পলিসি অ্যাডাপ্ট করতে হয়। অ্যাডাপ্ট করার ব্যাপারটাকে যে গভর্নমেন্ট আগে অ্যাকসেপ্ট করবে, অথবা রিলেটেড অথরিটি আগে এই এই পলিসিটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। অ্যাকসেপ্ট করার পর সেটা যদি কোনো অ্যাক্ট করার প্রয়োজন হয় বা কোনো রুল বা অর্ডার জারি করার প্রয়োজন হয়, তখন গভর্নমেন্ট সেটা করবে। সো তার মানে পলিসি অ্যাডাপ্টেশন হয়ে গেল, গভর্নমেন্ট এই কাজটা করতে চাচ্ছে। অ্যান্ড দ্য নেক্সট স্টেপ হচ্ছে পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন। এই পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আবার আমাকে ওই স্টেক হোল্ডারের কাছে যেতে হবে না। অনেক ধরনের স্টেক হোল্ডার আছে যারা পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনে কাজ করবে। শুরুতে কিন্তু আমরা বলেছি যে প্রাইভেট এবং পাবলিক বোথ অ্যাক্টরসরা এখানে কাজ করে এটা ইমপ্লিমেন্টেশনে এবং ইন্টারপ্রিটেশনে। সো রোহিঙ্গা রিপার্টিশনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এখানে আমাদের বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অথরিটি, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস, দুই দেশের ফরেন ডিপার্টমেন্ট, এরা সবাই কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনে কাজ করতে হবে। এখন ধরে নিয়ে ঠিক করা হলো যে 3 ইয়ার্স এর মধ্যে সকল রোহিঙ্গাদের রিপাট্রিয়েট করা হবে। তো কিভাবে রিপাট্রিয়েট করা হবে, এই স্ট্র্যাটেজিগুলো তখন ঠিক করতে হবে। তো এই যে বিভিন্ন এজেন্সিগুলো, ল অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি, তারা স্ট্র্যাটেজি করবে যে আমরা কিভাবে কোন কোন লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে তাদেরকে আমরা রিপাট্রিয়েট করব। সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারা তাদের কিছু নির্দিষ্ট কাজ থাকবে। ইউএন অ্যাফিলিয়েটেড অর্গানাইজেশন গুলো, তারা স্টেপ বাই স্টেপ তাদেরকে পাঠাবে এবং তারা কিভাবে বাংলাদেশ বর্ডার বা ক্রস বর্ডার সিচুয়েশনে তারা অ্যাক্ট করবে, সেভাবে গভর্নমেন্ট থেকে তারা পলিসি গাইডেড কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন মেথড তারা ফলো করবে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে এই ইমপ্লিমেন্টেশন তো হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটাও দেখতে হবে। পলিসি রিসার্চাররা বলেন, এবং আমি আমার নিজে অনেকগুলো পলিসি অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে দেখেছি যে যদি মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশনটা প্রপারলি না হয় তাহলে কোনো পলিসি কাজ করে না, পলিসি ফেইলিউর হয়। এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা একটা কমন ঘটনা। বাংলাদেশে অনেক পলিসি নেওয়া হয়, যেমন আমরা অনেকে এক কথায় বলি যে বাংলাদেশে অনেক আইন আছে কিন্তু আইনটা কার্যকর না। আলটিমেটলি এই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মনিটরিং এবং ইভালুয়েশনের অভাবের কারণে পলিসি গ্যাপ তৈরি হয়, পলিসি ফেইলিউর হয়।
সো এই পলিসি ইভ্যালুয়েশন করার পর যদি দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলিসি গ্যাপ তৈরি হয়েছে বা এটাকে আরো মডিফাই করা দরকার, অথবা কোনো চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে কোনো রেকটিফিকেশন দরকার, তখন কিন্তু আবার এই প্রসেসটা রান করবে। ঠিক কোন পরিস্থিতিতে প্রবলেম তখন আইডেন্টিফাই করতে হবে, ঠিক কোন পরিস্থিতিতে প্রবলেমটা তৈরি হচ্ছে, তারপরে পার্টিকুলার ইস্যুর জন্য আমি কিভাবে পলিসিটা ফর্মুলেট করব। আডাপ্ট যদি সেটাকে কোনো অফিসিয়াল অ্যাডাপ্টেশনের দরকার হয়, অফিসিয়ালি অ্যাডাপ্টেশন হবে এবং ইমপ্লিমেন্টেশন হবে। সো দিস ইজ এ কমপ্লিট সাইকেল। তো এভাবে একটা পলিসি যখন নাকি ফর্মুলেট করা হয়, ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, তখন আসলে পসিবল আউটকামটা আসে। আমরা দেখি যে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ আছে যারা এই পলিসি আউটকামটা বের করার ব্যাপারে অনেক সাকসেসফুল। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সিঙ্গাপুর গভর্নমেন্ট। তারা আসলে এত কম রিসোর্সে আজকে যে তারা একজন ইকোনমিক পাওয়ার হয়েছে, তার একটা বড় কারণ কিন্তু হচ্ছে তারা এই পলিসিগুলো প্রপারলি অ্যাডাপ্ট করছে, ইমপ্লিমেন্ট করছে এবং সরি ইমপ্লিমেন্ট করছে এবং পলিসিগুলোকে তারা সবসময় চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে তারা রেকটিফাই করে, চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে তারা পলিসিগুলোকে রিভাইজ করে। সো আমরা আজকে যে মূল আলোচনা সেটা হচ্ছে এই যে পলিসি অ্যানালাইসিস, পাবলিক পলিসি অ্যানালাইসিসটা আমরা বিজনেস অ্যানালাইসিসে কিভাবে ইমপ্যাক্ট ফেলে বা কিভাবে বিজনেস অ্যানালাইসিস ইমপ্লিকেশনটা কতটুকু সেটা আমরা একটু জানবো। সো আমাকে আগে দেখি যে বিজনেস অ্যানালাইসিসটা ক্ষেত্রে কি হতে পারে। মূলত বিজনেস অ্যানালাইসিস আমরা সবাই জানি এটা ইউনিফাইড কোনো ডায়াগ্রাম না, এটা একটা বেসিক ডায়াগ্রাম। বেসিক ডায়াগ্রামটা আমরা যদি আলোচনা করি কোন জায়গাটাতে আমরা পাবলিক পলিসিটাকে অ্যানালাইজ করবো সেটা একটু আমরা বুঝি। যেমন প্রথমে আমরা একটা নির্দিষ্ট একটা কনটেক্সটে আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন করি যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে, এবং সেই ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে কিছু পার্সপেক্টিভ আমাকে অ্যানালাইজ করতে হয়, কিছু পার্সপেক্টিভে কনসিডার করতে হয়। ঠিক এই জায়গাটাতে আসলে আমাদের এই পাবলিক পলিসিটা কাজ করে। তো একটা বিজনেস অর্গানাইজেশনের সাথে তো ডিরেক্টলি অনেকগুলো পলিসি রিলেটেড, যেমন ট্রেড পলিসি, মনিটারি পলিসি, ট্যাক্সেশন পলিসি, অনেকগুলো পলিসি ডিরেক্টলি এখানে রিলেটেড। আবার পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড বেশ কিছু অনেক পলিসি থাকে, রুলস এন্ড রেগুলেশন থাকে, সেগুলো রিলেটেড। সো একটা পার্টিকুলার বিজনেস অর্গানাইজেশন যখন তাদের বিজনেস অ্যানালাইসিস করতে যাবে, তখনই বিভিন্ন পার্সপেক্টিভের মধ্যে কিন্তু এই পলিসি পার্সপেক্টিভ একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। তো এই জায়গাতে এসে যখন তারা এক্সিস্টিং পলিসির সাথে নিজের বিজনেসটাকে অ্যানালাইসিস করবে, অথবা এক্সিস্টিং পলিসিটাকে যদি তাদের কাছে মনে হয় যে না এটা আরেকটু মডিফাই করা দরকার বা নতুন কিছু অ্যাড করা দরকার, তখন তারা হয়তো সরকারের কাছে ইন্টারভেন করবে, তাদের সাথে কথা বলবে। আবার যদি মনে হয় যে না পলিসিতে অনেকগুলো স্কোপ দেওয়া আছে যেটা কারেন্টলি ওই পার্টিকুলার বিজনেস অর্গানাইজেশন তারা অ্যাডাপ্ট করেনি বা তারা সেটা অ্যাপ্লাই করছে না, তারা সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারে। বা যদি কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হয়, তখন প্রবলেম হলে আসলে বিজনেসটা কি চায়, কোম্পানিটা কি চায় সেটা তারা দেখবে। তো যখন তাদের নিডটা অ্যাসেসমেন্ট হয়ে যায়, তখন তারা বুঝতে পারে যে আসলে কোথায় কোথায় সলিউশন থাকতে পারে, কোন কোন সলিউশনে যাওয়া যেতে পারে। দেন তারাও কিন্তু একটা একটা গেইজ করে বা তারাও একটা নিজেদের মতো করে একটা সলিউশন বের করে কিন্তু তারা তখন করে পলিসি মেকারদের কাছে ইন্টারভেইন করে যে দেখেন এটা এটা করা দরকার। যেমন একরকম একটা এক্সাম্পল আমি দিতে পারি, যেমন বাংলাদেশে এখন মোবাইল টেলিফোন, বেশ কয়েকটি মোবাইল টেলিফোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে। বাট তারা যেটা করতেছে বেসিক্যালি তারা বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে এসে তারা সেখানে এটাকে অ্যাসেম্বল করছে। বাট দেখা যাচ্ছে যে যদিও অনেক স্কোপ আছে এবং লো কস্টে ফুল ফোনে একটা মোবাইল ফোনের অনেক অ্যাক্সেসরিজ তারা তৈরি করতে পারবে, কিন্তু প্রপার ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি তারা তৈরি করতে পারছে না ডিউ টু ল্যাক অফ সাম গভর্নমেন্ট পলিসি সাপোর্ট। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওই ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ তৈরি করার জন্য যে সমস্ত র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করবে, সেই র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করার জন্য পর্যাপ্ত মানে যে ট্যাক্স রেটটা আছে, ট্যারিফটা তাদের কাছে খুব হাই মনে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তারা করবে কি, তারা তখন গভর্নমেন্ট বা পলিসি মেকারকে তারা বলবে যে এখানে আমাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে, ট্যাক্সেশন রেট বা ট্যারিফটা একটু সহনীয় পর্যায়ে আনতে হবে, সো দ্যাট উই ক্যান প্রসিড টু দ্য ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি। সো বিজনেস প্রসেসটার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে একটা ইম্প্যাক্ট আছে। তো আসলে আমরা আরো কিছু বড় কিছু ইম্প্যাক্ট আছে, সেই ইম্প্যাক্ট গুলো একটু আলোচনা করি আমরা কি কি ধরনের ইম্প্যাক্ট এখানে তৈরি হয়। যেমন ট্যাক্স পলিসি একটা খুব ইন্ট্রিগাল একটা পলিসি, এবং সাধারণত দেখা যায় যে
বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যত রেভিনিউ আর্ন করে বা সেই রেভিনিউ একটা বড় পার্ট কিন্তু আসে ট্যাক্সেশন থেকে। বাট এই ট্যাক্স পলিসি দেখেন, এই ট্যাক্সের রেটের একটা চেঞ্জের কারণে কিন্তু আমাদের বিজনেসের বটম লাইনে বড় একটা চেঞ্জ আসে। আবার কোনো একটা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিকে স্পেশাল ট্যাক্স ইনসেন্টিভ যদি দেওয়া হয় তাহলে সেই ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু গ্রো করে। বা কোনো একটা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিকে ট্যাক্স হলিডে দিল পার্টিকুলার ইয়ারের জন্য, তখন কিন্তু সে একটা বড় একটা সুবিধা পায়। ট্যাক্স বেনিফিট পেলে দেখা যায় যে ওই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নিয়ে তাদের হয়তো চিন্তা করতে হয় না, অথবা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যাংকগুলো এমন ভাবে তাকে হেল্প করে যে একটা ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করতে পারে। আবার একইভাবে যে যদি প্রপার ট্যাক্সেশনটা না হয়, ট্যাক্স রেট যদি বেড়ে যায় বা কোনো একটা স্পেশাল ফ্যাসিলিটি যদি গভর্নমেন্ট উইথড্র করে, তখন দেখা যায় যে বিজনেসে একটু ডিফারেন্ট ক্ষতি হতে পারে। তো এই সেক্ষেত্রে দেখা যায় যখন নাকি বিজনেস অর্গানাইজেশন গুলো তারা তাদের এই পলিসিটাকে যদি তারা প্রপার টাইমে অ্যানালাইসিস করে, তারা কিন্তু এই থ্রেড গুলোকে বুঝতে পারবে বা অপরচুনিটি গুলোকে বুঝতে পারবে, এবং এটা কিন্তু সিগনিফিকেন্ট একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি হয় একটা বিজনেসের উপরে। দেন হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল পলিসি। আমি অল্প কিছু এক্সাম্পল এখানে নিয়ে আসি। এনভায়রনমেন্ট পলিসি যেমন কার্বন এমিশন একটা বড় ফ্যাক্টর। যেমন বাংলাদেশে অনেক ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে। আগে কিন্তু এই ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন গুলো ছিল একেবারে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তারা ইটটাকে বার্ন করতো, যেটাতে এনভায়রনমেন্টের অনেক ক্ষতি হতো। পরবর্তীতে দেখা গেল কি যে এটা আস্তে আস্তে গভর্নমেন্ট ব্যান করে দিল। তারা বললো জিগজ্যাগে আসতে হবে। তারপর তারা হচ্ছে কি এখন আবার তারা করছে কি তারা হলো ব্রিক্সে যাবে, হলো সরি ব্লক ব্রিক্সে যাবে। সো এখন দেখেন একটা জিনিস, যে কোন একটা ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি যে শুরুতে ম্যানুয়াল ইন্ডাস্ট্রি ছিল, পরবর্তীতে গভর্নমেন্ট যখন বাধ্যতামূলক হলো যে এটাকে জিগজ্যাগে যেতে হবে, গভর্নমেন্ট কিন্তু একবারে যায়নি, তারা তাদেরকে 5 ইয়ার্স অর 6 ইয়ার্স সময় দিয়েছে যে আফটার 6 ইয়ার্স কিন্তু আমরা এটা বন্ধ করে দেবো, তোমরা জিগজ্যাগে যাবে। পরে দেখা গেলো আস্তে আস্তে সেই 6 ইয়ার্স এর মধ্যে সবাই কিন্তু জিগজ্যাগে চলে গেল। এবং অনেক কোম্পানি আছে যারা তাদের প্রপার ডিসিশনের অভাবে বা স্ট্র্যাটেজিক কোনো মুভের কারণে তারা প্রপারলি ফাইন্যান্সিং করতে পারে না জিগজ্যাগের ফলে অনেক ব্রিক ফিল্ড তখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যেটা হচ্ছে, অনেকে আবার অটো ব্রিক্স ইন্ডাস্ট্রি দিয়েছে, সেটা আসলে জিগজ্যাগের একটা আপডেটেড ভার্সন। বাট এখন গভর্নমেন্ট যেটা চিন্তা করছে তারা যাবে হচ্ছে ব্লক ব্রিক্সে। সো গভর্নমেন্ট যখন নাকি তার ডিসিশনটা বা তাদের এই অ্যাটিচিউডটা সারফেস করলো, তখন কিন্তু এই যে যারা এখন অটো ব্রিক্স ইন্ডাস্ট্রির ওনার, তারা কিন্তু এখন থেকে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে যে যেহেতু গভর্নমেন্ট মেবি উইদিন 10 to 10 ইয়ার্স এর মধ্যে তারা টোটালি এই ধরনের এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ব্রিক্সে চলে যাবে, তারা কিন্তু এখন থেকে ডিসিশন নিচ্ছে কিভাবে কনভার্সনটা করবে। আবার অনেক ব্যাংকও কিন্তু এখন তারা রেডি হচ্ছে যে এক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিং এর জন্য তারাও কিন্তু একটা নতুন প্রোডাক্ট রেডি করছে। সো এই যে এনভায়রনমেন্টালি পলিসিটার কারণে কিন্তু পলিসি যখন তারা তৈরি হলো বা পলিসিতে যখন বলা হলো যে উইদিন 10 ইয়ার্স তারা এখানে কনভার্ট করবে, তখন কিন্তু বিজনেস অর্গানাইজেশন গুলো তারা তাদের ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানটাকে তাকে রিডিজাইন করতে হচ্ছে, তাকে রিডিজাইন করে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তারা ম্যানেজ করে তারা কিন্তু ডিফারেন্ট একটা টেকনোলজিতে তারা চলে যাবে, নতুন মেশিনপত্র আসবে, নতুন ট্রেনিং দিতে হবে তাদেরকে। এখানে কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট একটা ইনফ্লুয়েন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি। লেবার পলিসিস ফর এক্সাম্পল, আমরা মিনিমাম ওয়েজেস একটা গভর্নমেন্ট করে যে মিনিমাম ওয়েজেস গার্মেন্টস সেক্টরে এত টাকা দিতে হবে। এতে কি হলো যে গার্মেন্টস ওনাররা তারা দেখলো যে তাদের তো কস্ট অফ গুডস হোল্ডে ইম্প্যাক্ট পড়বে। সো তারা আবার গভর্নমেন্ট অনেক সময় তারা নেগোশিয়েট করতে চায় যে এত ওয়েজেস দিলে আমরা কাজ করতে পারবো না, বা তারা এখন থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে যেহেতু গভর্নমেন্টের মিনিমাম ওয়েজেসের ব্যাপারে খুবই স্ট্রিক্ট একটা জায়গায় আছে। সো তারা এখন চিন্তা করছে তাদের প্রাইসিং ডিসিশনটা নিয়ে। ডেফিনেটলি তারা এখন তাদের যারা ফিক্সড বায়ার আছে, ইউরোপিয়ান আমেরিকান বায়ার আছে, তাদের সাথে তারা বসবে এবং তারা নতুন প্রাইসিং এ যাবে। সো এছাড়াও আবার এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট, সেফটি মেজার্স, ওয়ার্কিং আওয়ার্স, এই সমস্ত অনেক কিছু কিন্তু বিজনেসের কস্টে সরাসরি হিট করে। বিজনেসের প্রাইসিং ডিসিশনটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে। কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে কিন্তু বিজনেসকে নতুন ভাবে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের কথা চিন্তা করতে হয়। যেমন রানা প্লাজা ধসে পড়ে কিন্তু এমন হলো যে অনেকগুলো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকে বলা হলো তাদেরকে চেঞ্জ করে ফেলতে হলো। এখন কিন্তু দেখা যায় ম্যাক্সিমাম বড় বড় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গুলো লিড সার্টিফিকেশন, পার্টনার সার্টিফিকেশন নিয়ে কাজ করছে। যদিও সেটা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর, তারপরেও কিন্তু গভর্নমেন্ট এগুলো অ্যাডাপ্ট করে। গভর্নমেন্ট অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত নানা ধরনের পলিসি অ্যাডাপ্ট করে, ফলে দেখা যায় যে এগুলো বিজনেসে ডিরেক্টলি ইম্প্যাক্ট আসে। ট্রেড পলিসি,
ট্রেড পলিসি তো আমরা বুঝতেই পারছি, বাংলাদেশ হচ্ছে একটা ইম্পোর্ট ওরিয়েন্টেড কান্ট্রি এবং এখানে ট্যারিফটা একটা বড় একটা ফ্যাক্টর। তো অনেক ক্ষেত্রে যেমন লাক্সারিয়াস গুডস এর ক্ষেত্রে ট্যারিফ রেট ভেরি হাই, আবার এসেনশিয়াল গুডস এর ক্ষেত্রে ট্যারিফ রেট লো। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লোকাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে ফ্লারিশ করার জন্য ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে সেম প্রোডাক্টের জন্য এন্টি ডাম্পিং ডিউটি অ্যাক্ট করছে, অনেক ক্ষেত্রে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ইনসেনটিভ অফার করছে গভর্নমেন্ট। সো এগুলো কিন্তু একটা বিজনেস ডিসিশনে বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে। যখন কোনো পটেনশিয়াল ইনভেস্টর নতুন কোনো বিজনেসে যেতে চায়, নতুন কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে চায়, তখন কিন্তু তাদেরকে এই জিনিসগুলো কনসিডার করতে হয়, আদারওয়াইজ কিন্তু প্রপার ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনটা হবে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে এক্সিস্টিং যারা বিজনেস অর্গানাইজেশন আছে, যারা নাকি বিজনেস ডাইভার্সিফাই করতে চায়, তারাও কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে হয়। হেলথ পলিসি, হেলথ কেয়ার পলিসি একটা বড় ফ্যাক্টর। বাংলাদেশ একটা হাইলি ডেন্সিলি পপুলেটেড কান্ট্রি, এখানে প্রচুর মানুষ আছে, এখানে সে তুলনায় হেলথ ফ্যাসিলিটি কম। আবার দেখা যায় যে আমরা অনেক টাকা আমরা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছি শুধুমাত্র এই চিকিৎসা করানোর জন্য। সো এক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যে হেলথ কেয়ার পলিসিটা নিবে, তারা হয়তো এমন কিছু পলিসি নিবে বা নিতে পারে বা নেয়, যাতে করে লোকাল যারা হসপিটালস ওনার আছে বা যারা হসপিটালে ইনভেস্টর আছে, ওরা কিভাবে ইনভেস্ট করবে তাদেরকে তো করতে, মানে এক পর্যায়ে যেটা হলো যে প্রত্যেকটা কনগ্লোমারেটকে বলা হলো যে তাদের যদি নিজস্ব কোনো হেলথ কেয়ার সেক্টর থাকে, হসপিটাল থাকে, তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্যাক্স হলিডে পাবে। তখন কিন্তু দেখা গেলো স্কোয়ার হসপিটাল তৈরি হলো, বিআরবি হসপিটাল তৈরি হলো, এরকম আরো অনেকগুলো হসপিটাল তৈরি হয়ে গেছে। এগুলো কিন্তু একটা পলিসি ইম্প্যাক্ট। সো বিজনেস কনগ্লোমারেট কিন্তু এই হেলথ কেয়ার পলিসি আবার অন্যভাবেও ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। যেমন ধরেন যে বলা হলো যে নির্দিষ্ট একটা ইন্ডাস্ট্রিতে এমপ্লয়ীদের জন্য কম্পালসারি হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকতে হবে। সো কম্পালসারি হেলথ ইন্স্যুরেন্স যদি থাকে, তাহলে তো বিজনেসের কস্টটা একটু বাড়বে। সো এখানে বিজনেসের কস্ট বাড়লে তারা কিভাবে কস্টটাকে মিনিমাইজ মানে ম্যানেজ করবে, সেদিকে তারা প্রাইসিং দিয়ে ম্যানেজ করবে নাকি অন্যদিকে তারা কস্ট কমাবে, এই ব্যাপারে কিন্তু তারা ডিসিশন নিবে। আর মনিটারি পলিসি, আমরা জানি মনিটারি পলিসি তো তারা একটা ডিরেক্ট একটা ইম্প্যাক্ট আছে যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে, কোনো পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি লাগে না, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে মনিটারি পলিসি ইম্প্যাক্ট ফেলে। ইউজুয়ালি মনিটারি পলিসি দু ধরনের ইম্প্যাক্ট আছে। একটা হলো ডিরেক্ট ইফেক্ট। তো ডিরেক্ট ইফেক্ট লাইক হচ্ছে চেঞ্জেস ইন ইন্টারেস্ট রেট। ইন্টারেস্ট রেট যদি রাইজ করে, দেখা যাবে কস্ট অফ বরোইংটা বাড়বে। কস্ট অফ বরোইং বাড়লে আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড বেড়ে যাবে, মানে আমার কস্টটা বেড়ে যাবে, সেটা প্রাইসিং ইম্প্যাক্ট করবে, অথবা শেয়ার হোল্ডার্সদের ডিভিডেন্ড ইম্প্যাক্ট ফেলবে। আবার বেশ কিছু ইনডাইরেক্ট ইফেক্টও আছে, যেমন ইকোনমিক ওভার অ্যাক্টিভিটিতে গভর্নমেন্ট অনেক ধরনের মেজার নেয়, সেই মেজার নিলে পরে দেখা যায় বিজনেসটা ডিরেক্টলি না হোক ইনডিরেক্টলি অনেক ধরনের ইম্প্যাক্ট আসে। যেমন ফরেন রেমিটেন্সের জন্য যদি গভর্নমেন্ট স্পেশাল কোনো ইনসেন্টিভ দেয় যাতে করে রেমিটেন্স প্রচুর আসে, তখন দেখা যাবে মার্কেটে মানিটারি ফ্লোটা বাড়বে। মার্কেটে মানিটারি ফ্লো বাড়লে বিজনেস অপরচুনিটি বাড়বে। এখন সেটা কোন বিজনেস কিভাবে অপরচুনিটিটা গ্র্যাবস করবে, সেটা কিন্তু ওই বিজনেসকে সেভাবে ডিটারমাইন করতে হয়। সো এক্ষেত্রে বিজনেস ডিসিশনটা, একটা বিজনেস অ্যানালাইসিসটা একটা খুব সিগনিফিকেন্ট ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। সো আমরা দেখি যে আসলে একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন কিভাবে পাবলিক পলিসিটাকে অ্যানালাইজ করবে ডিসিশন মেকিং এর জন্য, বা ডিসিশন মেকিংটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি হয়। আসলে যখন একটা পলিসি, একটা বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, একটা পার্টি স্পেসিফিক পলিসি সম্পর্কে যদি একটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, তাহলে কিন্তু একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন তারা সেই পলিসি থেকে, সেই বিজনেস ইকোসিস্টেম থেকে থ্রেটস এন্ড অপরচুনিটি গুলোকে তারা গ্র্যাবস করতে পারে, এবং তারা ওয়েল ইনফর্মড ডিসিশন তারা নিতে পারে। এবং পাশাপাশি দেখা যায় যে নতুন মার্কেট এক্সপেনশন যদি করতে চায়, অথবা নতুন মার্কেট এক্সপ্লোরেশন, এটাও কিন্তু একটা বড় একটা ব্যাপার। একটা মার্কেট এক্সপ্লোর করতে গেলে দেখা যায় যে অনেকগুলো পলিসি সাপোর্টের দরকার হয়। সো বিজনেস কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বড় একটা বেনিফিট পায় যে এই পলিসি থেকে, যে নতুন একটা একটা পটেনশিয়াল ইনভেস্টর সে কিন্তু অলওয়েজ খোঁজে যে আমি একটা নতুন ব্যবসা তৈরি করব, নতুন একটা মার্কেট আমি তৈরি করব। সেক্ষেত্রে এই পলিসি অ্যানালাইসিসটা ইজ ভেরি হেল্পফুল ফর দিস। এবং রিস্ক মিটিগেশনের জন্য অনেক ধরনের রিস্ক আছে। তো সব ব্যবসায় রিস্ক থাকবে, সব ধরনের এনভায়রনমেন্টের রিস্ক থাকবে, বাট চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে তো রিস্কটা আপ ডাউন করে, কখনো রিস্কটা এক ধরনের ডাইমেনশনে থাকে আর কখনো আরেক ধরনের ডাইমেনশন হয়। আবার দেখা যায় ক্রস বর্ডার ইস্যু থাকে, ইন্টারন্যাশনাল অনেক ধরনের অব্লিগেশন থাকে। সে সমস্ত ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট আবার দেখা যায় অনেক ধরনের পলিসি চেঞ্জ করে, পলিসি
করে ইমপ্লিমেন্ট করে। সো এক্ষেত্রে অনেক ধরনের ইনহেরেন্ট রিস্কও তৈরি হয়, সেই রিস্কগুলো মিটিগেশন তখন তার পক্ষে, বিজনেসের পক্ষে সহজ হয়। এবং স্টেক হোল্ডারদের সাথে রিলেশনশিপ এবং রেপুটেশন, বিজনেস মার্কেট রেপুটেশনটা তারা ধরে রাখার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে, বা রেপুটেশন তারা ডিফারেন্ট ভাবে ডাইভার্ট করতে পারে এই পলিসি, এই ইয়ের মাধ্যমে, পলিসিগুলো প্রপারলি অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। সো এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আসলে একটা বিজনেস কিভাবে ঠিক অ্যানালাইসিসটা করে, হ্যাঁ, বা করতে পারে। আমরা একটা আইডিয়া, আমরা কয়েকটা কি পয়েন্ট এখানে নিয়ে আসি। প্রথমে হলো আইডেন্টিফাই দ্য পলিসি অবজেক্ট। আসলে একটা গভর্নমেন্ট সে আসলে কি করতে চায়, তার অবজেক্টিভটা কি, এটা জানা। যেমন ধরুন যে গভর্নমেন্ট চাইলো যে বাংলাদেশে তারা ফুড সেফটি এন্ড সিকিউরিটিটা বাড়াতে চায়। তো এই বাড়ানোর জন্য তার অনেক ধরনের কাজ করবে। তো গভর্নমেন্ট তো অনেক ধরনের স্টেপ নেয়, অনেক এগ্রিকালচারাল মেশিনারিতে তারা ইনসেনটিভ দেয়, অনেক সময় ট্যারিফটা কমিয়ে দিচ্ছে, তারা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক্সপোর্ট আর্নিং এর ক্ষেত্রে ইনসেনটিভ দিচ্ছে। বাট আলটিমেটলি গভর্নমেন্টের গোলটা কি, গভর্নমেন্ট আসলে কি চায়, এই জিনিসটা বুঝতে হবে। তো যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই অবজেক্টিভটা আগে বুঝতে হয়, যে আসলে কি চায়, সে অনুযায়ী লং রান একটা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি তাকে ঠিক করতে হয়। দেন হচ্ছে পলিসি ইম্প্যাক্টটাকে অ্যাসেস করা। গভর্নমেন্ট একটা পলিসি দিল, এটার আসলে লং রান ইম্প্যাক্টটা কি বা শর্ট রান ইম্প্যাক্টটা কি। যদি দেখা যায় যে একটা জায়গাতে ইম্প্যাক্টটা খুব বেশি লং রান না, শর্ট রান, আর কোনো যদি পটেনশিয়াল ইনভেস্টর থাকে যে আসলে খুব লং রানে ইনভেস্ট করতে চায় না, শর্ট রানে ইনভেস্ট করতে চায়, তখন কিন্তু তার জন্য এটা খুব ইফেক্টিভ হবে। ইভালুয়েট দ্য কমপ্লায়েন্স রিকোয়ারমেন্ট। এখন অনেক ধরনের কমপ্লায়েন্স রিকোয়ারমেন্ট থাকে, গভর্নমেন্ট অনেক ধরনের কমপ্লায়েন্স রিকোয়ারমেন্ট দেয়। সেটা হতে পারে এনভায়রনমেন্টাল কারণে, সেটা হতে পারে সোসাইটাল গোল অ্যাচিভমেন্টের কারণে, স্ট্যাটিউটরি রিপোর্টিং কমপ্লায়েন্স থাকতে পারে। সেই কমপ্লায়েন্স গুলো কি কি এবং সেগুলো একটা অর্গানাইজেশন কিভাবে সেটা ম্যানেজ করতে পারে, তার পিছনে কস্ট কত, বা সেটা তাকে ইন দ্য লং রান কি বেনিফিট দিবে। এবং মনিটর দ্য পলিসি চেঞ্জেস। সবসময় তো পলিসি একটা থাকে না। আমি যখন প্রথম পলিসি অ্যানালাইসিস পড়তে যাই, তখন আমার মনে হলো যে এই পলিসি অ্যানালাইসিস পড়বো কেন, সব পলিসি তো তৈরি করা, সব পলিসি তো একটা গভর্নমেন্টের আছে, তাহলে আমি এটা কেন স্টাডি করব। আলটিমেটলি ব্রডার সেন্সে একটা পলিসি আছে, কিন্তু সবসময় কিন্তু চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট থাকে। বিভিন্ন কারণে কিন্তু বিজনেস এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ হয়, একটা ইকোনমির ইকোসিস্টেমটা চেঞ্জ হয়, ফলে সেখানে পলিসিটাকে চেঞ্জ করতে হয়। নতুন পরিস্থিতিকে একটা অ্যাডপ্ট করার জন্য পলিসিটাকে রিফর্মুলেট করতে হয়, পলিসি গ্যাপ তৈরি হলে গ্যাপ মিটিগেশনে কাজ করতে হয়। এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আসলে একটা পলিসি। সো এই যে চেঞ্জটা হচ্ছে, এক একটা পলিসিতে কি চেঞ্জ হচ্ছে, প্রতি বছর যে বাজেট হয়, বাজেট ইটসেলফ আ পলিসি। এক একটা বাজেটে কিন্তু অনেক ধরনের প্ল্যান ইম্পোজ করা থাকে, একটা নির্দিষ্ট একটা ফিলসফি নিয়ে, গোল নিয়ে কিন্তু বাজেট একটা তৈরি করে। যে গভর্নমেন্ট বাজেট তৈরি করে যে এই বছর আমরা এমপ্লয়মেন্টকে একটা এনথাসিয়াস্টিক করে তুলবো, সো এমপ্লয়মেন্ট বাড়ানোর জন্য অনেক ধরনের কিন্তু গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম করে। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কোথাও সাবসিডি দেয়, কোথাও গিয়ে আনএমপ্লয়েড লোকদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে, কোথাও দেখা যায় বিদেশে এমপ্লয়মেন্টের চেষ্টা করে। অনেক ধরনের কাজ কিন্তু থাকে, এক একটা বাজেটে কিন্তু অনেক ধরনের চেঞ্জ হয়। ফলে এই যে এই চেঞ্জ গুলোকে কিন্তু বিজনেস অর্গানাইজেশন গুলোকে অ্যানালাইজ করতে হবে, কারণ এবং এটা সবসময় করতে হয়। একটু আগে যখন নাকি ডক্টর মামুন উনি বললেন যে আসলে এটা একটা নতুন অপরচুনিটি, উইন্ডো অফ অপরচুনিটি, ডেফিনেটলি দিস ইজ আ উইন্ডো অফ অপরচুনিটি। কারণ এই যে পলিসি চেঞ্জটা হয়, এটা আসলে সব অর্গানাইজেশন কিন্তু এটা তারা বুঝতে পারবে না বা বুঝবে না। অনেক ছোট বা মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ আছে যারা এগুলো তারা বুঝতে পারবে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু কোন একটা পার্টিকুলার গ্রুপকে বা কনসালটেন্টদেরকে কিন্তু তাদেরকে অ্যানালাইসিসে হেল্প করা যেতে পারে। তারা যদি এই জিনিসগুলো বা অ্যানালাইসিস গুলো অনেক সময় দেখা যায় মার্কেটে অ্যাভেলেবল করতে পারে। অনেক ধরনের ম্যাগাজিন আছে পলিসি রিলেটেড, যেগুলো মানে নিয়মিত পাবলিশ হয়। তো এর মাধ্যমে কিন্তু এই পলিসি চেঞ্জটা বোঝা যায়, আমি কোন পরিস্থিতিতে পলিসি চেঞ্জ হচ্ছে, আমাকে এখন কোন স্ট্র্যাটেজিতে আগাতে হবে। দিস ইজ ভেরি ভাইটাল থিং।
অনেক বিজনেস অর্গানাইজেশন কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় যে এই চেঞ্জের সাথে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে না পেরে। অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যায়, অপরচুনিটি আসে, কিন্তু সে অপরচুনিটি বুঝতেই পারে না যে কোথায় অপরচুনিটি আসে। ফলে দেখা যায় এটা তার প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল যা ছিল সে লাইফ সাইকেলটা ছোট হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র এই পলিসি মাইনর ও মেজর পলিসি চেঞ্জটাকে অ্যাডাপ্ট না করতে পারার জন্য বা হয়তো না বোঝার জন্য। এবং এই যে পলিসি মেকারদের সাথে এনগেজমেন্টটা তখন বাড়াতে হয়, যে পলিসি মেকাররা আসলে দেখা যায় যেমন বিজিএমইএ বিকেএমইএ এরা কিন্তু দেখা যায় সব সময় কিন্তু তারা পলিসি মেকারদের সাথে কাজ করে, তারা বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে। আমি একটু পরে এটা নিয়ে আবার বলছি, যেভাবে কিন্তু পলিসি মেকারদের সাথে এনগেজমেন্ট থাকলে দেখা যায় যে পলিসি চেঞ্জটা বোঝা যায়, বা পলিসি থেকে আমি কিভাবে বেনিফিটটা নিতে পারি, আউটকামটা আমি কিভাবে নিতে পারি এটা কিন্তু বোঝা যায়, বা নতুন কোনো অপরচুনিটি তৈরি হচ্ছে কিনা সেটা আমি বুঝতে পারবো, অথবা কারেন্ট যদি কোনো থ্রেট আমার সামনে চলে আসে কিভাবে আমি থ্রেটটা মিটিগেট করব, কিভাবে বাইপাস করব থ্রেটটাকে, এই জিনিসগুলো কিন্তু বোঝা যায়। সো এগুলো আমি যে এখানে যে 5টা ব্রড লাইন আমি বলেছি, এর ভেতরে অনেক সাবহেড আছে, অনেক ধরনের ছোটখাটো বিষয় আছে। আমি শুধু একটা ব্রিফ এখানে একটা আইডিয়া দিলাম যে এটা এভাবে একটা বিজনেস নিজের সাস্টেনেবিলিটির জন্য তারা একটা পলিসিকে অ্যানালাইসিস করতে পারে। সো বিজনেসও কিন্তু পাবলিক পলিসিকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। আমরা এতক্ষণ জানলাম যে কিভাবে পাবলিক পলিসি একটা বিজনেসকে ইনফ্লুয়েন্স করে। এখন কিন্তু আমরা দেখবো যে আসলে একটা বিজনেস, একটা ইন্ডাস্ট্রি, একটা ট্রেড কিভাবে পাবলিক পলিসিকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। যেমন লবিং। লবিং কিন্তু এটা আমরা জানি যে বিদেশে অনেক ইউরোপে আমেরিকাতে লবিস্ট গ্রুপই থাকে, লবিস্ট কোম্পানি থাকে, যদিও বাংলাদেশে সে ফর্মে নাই, কিন্তু বাংলাদেশেও কিন্তু লবিংটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। হ্যাঁ, এখানে অনেক আনইথিক্যাল এবং আনলফুল ব্যাপার আছে, কিন্তু আমরা যদি আনইথিক্যাল বা আনলফুলনেসটা বাদ দিই তারপরে কিন্তু দেখা যাবে লবিংটা দরকার হয়। কারণ অনেক সময় পলিসি মেকাররা অনেক কিছু হয়তো তাদের সামনে আসে না, বা তারা হয়তো ডিফারেন্ট কিছু চিন্তা করে কোনো একটা পলিসি তৈরি করে পলিসি অ্যাডাপ্ট করে ফেলেছে, কিন্তু হয়তো কোনো পার্টিকুলার বিজনেস অর্গানাইজেশন দেখলো যে এটা তো তার ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালো হচ্ছে না। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, বাংলাদেশে যে সমস্ত রাইস মিলগুলোর যে পার্টস ম্যানুফ্যাকচারিং অনেকগুলো ছোট ছোট কটেজ ইন্ডাস্ট্রি আছে, তারা বেসিক্যালি বগুড়াতে একটা বড় তাদের হাব আছে, ঢাকার নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, নবাবপুর রোডে তাদের বড় একটা হাব আছে। তো দেখা গেল যে ওরা যে সমস্ত পার্টস গুলো তৈরি করে এই পার্টস গুলো কিন্তু ভালো মানের, কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে সেম জিনিসপত্র আসে, সেগুলো আবার দামে কম। এখন তারা বলতেছে যে ইন্ডিয়া থেকে যদি এভাবে পার্টস গুলো আসে তাহলে তো আমরা তো আর মার্কেটে টিকে থাকতে পারতেছি না, আমাদের দাম তো একটু বেশি। সো তখন তারা দেখলো যেহেতু তারা অতটা শিক্ষিত লোক না, তারা কটেজ ইন্ডাস্ট্রি পরিচালিত করে, তো তারা করলো কি, তারা এই সময় একটা এরকম তারা কিছু সিনিয়র সিটিজেন যারা আমাদের আছে, যারা নাকি পলিসি মেকারদের সাথে একটু ঘনিষ্ঠ কিছু লয়ার, তাদের সাথে তারা বৈঠক করলো, তাদেরকে বললো এখন আমরা কি করতে পারি। তখন তারা পরামর্শ দিল যে তাহলে আপনাদের যে ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন আছে এটা দিয়ে আপনারা একটু লবিং করেন। কিরকম লবিং? যাতে করে তারা এন্টি ডাম্পিং ডিউটিটা ইম্পোজ করে। যদি অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি ইম্পোজ করে তাহলে সেখান থেকে ওই ইন্ডিয়ার থেকে যারা ইম্পোর্ট করে তারা তখন এত কম দামে বেচতে পারবে না, তখন আপনারা ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকবেন। সো লবিং মানে কিন্তু নেগেটিভ না। সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। তো লবিং কিন্তু অনেকভাবে হয়, গভর্নমেন্ট অথবা ইলেক্টেড অফিসিয়ালদের সাথে তারা কমিউনিকেশন করে, ইনফরমেশন শেয়ার করে, ক্যাম্পেইনে কন্ট্রিবিউট করে তারা লবিংটা করে। পাবলিক রিলেশন, যেমন অনেক সময় অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখা যায় যে পাবলিক যারা স্টেক হোল্ডার আছে, একটা বিজনেসের তো অনেক ধরনের স্টেক হোল্ডার আছে, জেনারেল পাবলিকের মধ্যে অনেক স্টেক হোল্ডার আছে, সেই স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে তারা কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর মাধ্যমে একটা প্রেশার গ্রুপ তারা তৈরি করতে পারে, তৈরি করে তারা দেখা যায় কোন একটা পলিসি চেঞ্জে তারা কাজ করতে পারে। পার্টিসিপেশন ইন ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশে অনেক ধরনের ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন লাইক পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আছে। এই ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন গুলো কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট ভূমিকা পালন করে, এবং আমি আগে বলেছি বিজিএমএ বিকেএমএ, যে তারা কিন্তু আসলে গার্মেন্টস সেক্টরে, টেক্সটাইল সেক্টরে গভর্নমেন্টের সাথে এমন ভাবে লিয়াজো মেনটেন করে চলে, এবং তারা গভর্নমেন্টকে এমন ভাবে তারা ইনফ্লুয়েন্স করে যেটা তাদের বিজনেসের পক্ষে সহায়ক, যে কারণে দেখা যায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল সেক্টরটা অনেক ভালো করছে। তারা কিন্তু সব সময় গভর্নমেন্টকে নানাভাবে তারা পলিসি সাপোর্ট
চেয়ে তারা গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করে। অনেক সময় গভর্নমেন্টের যদি কোনো পলিসি গ্যাপ থাকে তারা সেখানে তারা পলিসি গ্যাপটা মিটিগেশনে কাজ করে। বা এখন একটা জিনিস দেখেন যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন হচ্ছে, এখন তারাও কিন্তু চিন্তা করছে যে না, আমরা যদি সবসময় যেভাবে না নতুন টেকনোলজি আসতে হবে, অনেক সময় এমন হতে পারে যে রবোটিক হ্যান্ডও কাজ করবে, তারা কিন্তু নানা ধরনের দিক নিয়ে চিন্তা করতে পারে। সেভাবে তারা এখনই গভর্নমেন্টকে তারা ইন্টারভেন করে যে কিভাবে একটা নতুন চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে তারা অ্যাডাপ্টেশনটা করবে। দেন হচ্ছে পার্টিসিপেশন ইন পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি, প্যাক। প্যাকের কনসেপ্টটা বাংলাদেশে এই নামে নাই, অন্যান্য দেশে আছে, কিন্তু বাংলাদেশের নামে না হলেও কিন্তু ভিন্ন ফর্মে বাংলাদেশে কাজটা করে। এটা হচ্ছে কোন একটা পার্টিকুলার পলিটিক্যাল পার্টিকে পেট্রোনাইজ করে ইলেক্টেড করানো বা গভর্নমেন্টে নিয়ে আসা বা কোনো একটা স্পেসিফিক জবে তাদেরকে নিয়ে আসা, সো দ্যাট তারা তাদের কথা এবং তাদের কথাগুলো তারা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করে। এবং লিটিগেশন, ফাইনালি একটা লিটিগেশন অফ ফ্যাক্টর, কোন একটা নির্দিষ্ট ল বা নির্দিষ্ট অ্যাক্টের ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট পলিসির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা হয়তো লিটিগেশনের কেস লসুট ফাইল করতে পারে, যে এটা স্টে অর্ডার এখনই না দিলে ক্ষতি হচ্ছে, আবার আপনারা জিনিসটাকে অ্যানালাইসিস করে রিফর্মুলেট করেন। এভাবে কিন্তু বিজনেস অর্গানাইজেশন গুলো পাবলিক পলিসি ফর্মুলেশনে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে। সো আমরা যদি একটা র্যাপিং আপ করি যে আসলে আমরা কি জিনিসটা থেকে বুঝলাম, যে আসলে পাবলিক পলিসি এটা একটা প্রফাউন্ড ইম্প্যাক্ট আছে বিজনেসে এবং অ্যাজ ওয়েল এজ বিজনেস অ্যানালাইসিসে, বোথ পজিটিভলি নেগেটিভলি। পজিটিভলি কেমন, যদি সেটা কোনো একটা পলিসি বা পার্টিকুলার পলিসি বা অনেকগুলো পলিসি যদি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেটা নতুন বিজনেস অপরচুনিটি তৈরি করে, তাহলে ডেফিনেটলি সেটা একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে। এবং অপোজিটে দেখা যায় যদি সেটা ট্রেডকে রেস্ট্রিক্ট করে বা কোনো একটা এক্সেসিভ কোনো রেগুলেশন বা এক্সেসিভ কোনো কোনো একটা যে লিটিগেশনাল কিছু যদি ইম্পোজ করে, তখন দেখা যাবে আবার যে অপরচুনিটি শ্রিঙ্ক করতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথটা স্লো হয়ে যেতে পারে। আবার আমরা আরেকটা জিনিস জানলাম যে বিজনেস অ্যানালাইসিস, যারা বিজনেস অ্যানালাইসিস করে, বিজনেস অ্যানালিস্টদের কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যাওয়্যার হতে হবে। বিজনেস অ্যানালাইসিস শুধু তারা তাদের নিজস্ব ইন্ডাস্ট্রির ডেটা নিয়ে কাজ করবে, কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি ডেটা নিয়ে কাজ করবে তা কিন্তু না, তাদেরকে অবশ্যই পলিসি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে, যে পলিসি এনভায়রনমেন্টে সেই ইন্ডাস্ট্রিটা অপারেট করতেছে এবং ওই পলিসি এনভায়রনমেন্টে তারা কিভাবে কোপ আপ করবে সেই অনুযায়ী তার অর্গানাইজেশনাল অপারেশন সাজাবে, স্ট্র্যাটেজি তৈরি করবে এবং বটম লাইনটাকে তারা এনরিচ করার চেষ্টা করবে। ফাইনালি, যে একটা পাবলিক পলিসি অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কিন্তু আলটিমেটলি যে রেগুলেশন এবং যে এনভায়রনমেন্ট, যে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট আছে, সেখানে তারা থ্রেটস এবং অপরচুনিটি, চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে তাদের কি করণীয়, তারা তারা কি ধরনের মেজারমেন্টে যাবে বা কি ধরনের ফিউচার প্ল্যান করবে, এটা কিন্তু তারা বুঝতে পারবে। যেটা আমি বলছিলাম যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কিন্তু এখন চলছে, তো এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সাথে অ্যাডাপ্ট করানোর জন্য এটা কিন্তু টোটালি, আমি যদি আজকে বাংলাদেশ যদি একটা কান্ট্রি হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সাথে অ্যাডাপ্ট করতে না পারে, তাহলে কিন্তু এখন যে আমরা মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে আছি সেটাও কিন্তু আমরা থাকবো না। কারণ অন্য অনেক দেশ তারা কিন্তু অলরেডি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের জন্য রেডি হয়ে তারা দৌড়াচ্ছে। যেমন ভিয়েতনাম কনসেপ্ট আমরা বলি, ভিয়েতনাম কিন্তু তারা হঠাৎ করে তারা এক্সপোর্টে ব্যাপক একটা একটা ডেভেলপমেন্ট তারা নিয়ে আসছে এবং তারা টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টে ব্যাপক একটা বিপ্লব বলা যায় সেটা নিয়ে আসে, যে কারণে ভিয়েতনাম এখন এমন ভাবে আগাচ্ছে যে সেটা হয়তো বা খুব শীঘ্রই চায়নার ধারে কাছে চলে যেতে পারে অ্যাজ ইকোনমিক পাওয়ার হিসেবে। তো বাংলাদেশেও কিন্তু এই যে ইকোনমিক এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের সাথে কোপ আপ করে এই স্ট্র্যাটেজি গুলোর সাথে আগাতে হবে। এবং এই জন্য আমাদের যারা বিজনেস অ্যানালিস্ট আছে তাদেরকে কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যাডভোকেসি ডিউটি পালন করতে হবে। বিজনেস অ্যানালিস্টদেরকে এই নতুন পলিসি মেকারদের সাথে বসে পলিসি মেকারদেরকেও কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করতে হবে। পলিসি মেকাররা হয়তো একটা জিনিস নাও জানতে পারে, নাও বুঝতে পারে, বাট বিজনেস অ্যানালিস্টরা কিন্তু পলিসি মেকারদেরকে বলতে হবে। আমাদের দেশে কন্টেস্টে দেখা যায় দোজ আর পলিসি মেকার বেসিক্যালি যারা ইলেক্টেড পার্সন, তারাই তো পলিসি মেকার, যারা পার্লামেন্টে বসেন। তো আমাদের দেশে যারা পার্লামেন্টে বসেন তারা যে খুব বেশি ডাইনামিক সেটা আমরা সবসময় বলতে পারি না, অনেকেই ডাইনামিক আছেন। তো তারপরেও দেখা যায় যে এটা তো একটা অ্যাডাপ্টেশনের বিষয়। তো সব ক্ষেত্রে এই অ্যাডাপ্টেশনটা তারা যদি করতে না পারে, তখন তো যারা বিজনেস অ্যানালিস্ট আছে তাদেরকে তো সেই ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। তখন এই বিজনেস অ্যানালিস্টই কিন্তু গভর্নমেন্টকে সাজেস্ট করবে, পলিসি মেকারদেরকে সাজেস্ট
করবে এবং সাজেশনের মাধ্যমে এই দেশের এই বিজনেসটাকে ডিফারেন্ট একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আর অ্যাজ এ বিজনেস অ্যানালিস্ট তারা নিজের যে ইন্ডাস্ট্রিটা আছে যেখানে তারা কাজ করছে সেই ইন্ডাস্ট্রিটাও কিভাবে নিজেকে চেঞ্জ করবে সেখানেও তারা কিন্তু লং টার্ম একটা লং রান একটা স্ট্র্যাটেজি তারা তৈরি করতে পারবে বাই গাইডেড বাই দ্য এক্সিস্টিং পলিসি অর প্রপোজড পলিসি। সো আমি আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা এই পর্যন্তই রেখেছি, একটা ব্রিফ প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সো আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে অথবা কোনো বিষয়ে ডিসকাশনের বিষয় থাকে, ইউ মে প্রসিড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much, sir, for your detailed and a very deep discussion on this topic. Your presentation was very informative and we have learned so much from you. Thank you once again. I would like to request Dr. Abdullah and Mamun to conduct this QA session. We already have a question in the chat box. Thank you, Samira. And definitely, there's a needless to re-emphasize the importance of the policy and the understanding of the public policy for better business decision making, and particularly in this respect, when we want to conduct the business analysis, so business environment is substantially affected by the different policies prepared by the government, and which also direct that in how a particular industry will move forward in future. So in this respect, we are grateful Muhammad Mahathirul Islam for his very comprehensive framework, which definitely has enriched us. So in this respect, definitely it's a very broad and big issue, but he has nicely and articulated way he presented. So I believe that many of the participants may have the curiosity further to know about that. So in this respect, if you need any clarification, further clarification, so could you please ask the question? Sir, we have a question. I would like to read it out. Yeah. It was for Mr. Mahatab, sir. Do you think when evaluating policy effectiveness, our foreign exchange policy, especially in the case of limitation on US dollar expense policy or BAR on Vietnamese shrimp cultivation and export are sound? Could you please read the question again, so that I can grasp all the issue? Okay, so it is, do you think when evaluating policy effectiveness, our foreign exchange policy, especially in case of limitation on US dollar expense policy, on Vietnamese shrimp cultivation and export are sound? So the Okay, person wants Vietnamese shrimp. Actually, Yes. not only Vietnamese shrimp, not only Vietnamese shrimp, যে কোনো এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। সো ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি, অ্যাকচুয়ালি ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসিটা বেশি একটু কমপ্লেক্স। আসলে এখন আমরা যে ইকোনমিটা, আমাদের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিটা বেসিক্যালি ডলার বেসড। সো এখানে একটা ডমিনেন্ট কারেন্সি। সো আবার আমার বাংলাদেশি টাকাটা অন্যান্য ফরেন কারেন্সির সাথেও সেটা এক্সচেঞ্জ হয়। সো ফরেন কারেন্সি পলিসিটা একটা একটা ভাইটাল রোল এখানে, কিন্তু একটা ইফেক্টিভ ফরেন কারেন্সি পলিসি তৈরি করার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হয়। সেটা হচ্ছে যে কোথায় কোথায় আমাদের এই জিনিসটা এক্সপোর্ট হচ্ছে, কোন কোন জায়গাতে এক্সপোর্ট হচ্ছে। এটা যদি হয় চায়নাতে হয়, আমরা তো চাইনিজ কারেন্সির মাধ্যমে সেটা এক্সপোর্ট করতে পারতাম, কিন্তু আমার তো চাইনিজ কারেন্সির মাধ্যমে এক্সপোর্ট করতে পারছি না, কারণ আমার তো সেই ইম্পোর্ট তো আমি করতে পারি না চাইনিজ কারেন্সিতে, আমি তো পেমেন্ট দিতে পারি না চাইনিজ কারেন্সিতে, আমরা শুধু ডলার ইউজ করতে চাই। ফলে রিসেন্ট আমাদের যে প্রবলেমটা হলো যে ডলার ক্রাইসিস যেটা এখন হচ্ছে, যে আমরা পেমেন্ট দিতে প্রবলেম হচ্ছে, এটা কিন্তু আসলে পার্টিকুলারলি ওই ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসির জন্য না, ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি। একটা হচ্ছে
মনিটারি পলিসি সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস, আর এটা হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি। আসলে এক্সচেঞ্জের জন্য পার্টিকুলার পলিসি যেটা, সেটা আসলে পুরোপুরি একটা দেশের হাতে থাকে না, এটা পুরোপুরি একটা গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। এবং যে দেশটা এটি নিয়ে কাজ করছে, বাংলাদেশ যেমন কাজ করছে, আপনি যেমন ভেনামিস শিল্পের কথা বললেন, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিন্তু শুধুমাত্র এই আহ, শুধুমাত্র ডলার নিয়ে কাজ, মানে ডলার বেস সে পলিসিটা সে ফর্মুলেট করতে পারতেছে, কিন্তু পার্টিকুলার যে ইন্ডাস্ট্রি, সেই ইন্ডাস্ট্রির সাথে মিলিয়ে যখন কাজ করতে থাকে ওই পলিসিটা, তখন সবসময় কিন্তু ইফিকেসিটা ঠিক থাকে না। ঠিক থাকে না এই কারণেই, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নে যখন এই ভেনামের সিমটা যায়, তখনও কিন্তু আমি সেটা ইউরোতে পেমেন্ট দেই না, আমি ডলারে পেমেন্ট দেই। আবার যখন আহ, আমি যখন আমার এখানে যে লোকাল পেমেন্ট গুলো দিই, সেটা আমি টাকাতে পেমেন্ট দিই। ফলে আমার কিন্তু এখানে ইউরো কোনোভাবেই ডিরেক্ট ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে না। ফলে এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি যেভাবেই ফর্মুলেট করুক না কেন, পার্টিকুলার দেশের ক্ষেত্রে এটা ডিফারেন্ট হবে, পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এটা ডিফারেন্ট হবে। যদি সেটা আপনার যেমন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমার বড় একটা এক্সপোর্ট আর্নিং হচ্ছে ইউএসএ তে। ফলে সেখানে আমি সরাসরি ডলারে পেমেন্ট পাচ্ছি। আবার যখন আমি ইউরোপে দিচ্ছি, সেটাও কিন্তু আবার একটা জায়গাতে কনভার্ট হয়ে আমার ডলারে পেমেন্ট আসতেছে। তো যখন ইউরোতে যারা নিচ্ছে, যারা নাকি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কান্ট্রি, তারা যখন নিচ্ছে, তখন কিন্তু তারা আবার ডলারকে কনভার্ট করে নিচ্ছে। সেখানে একটা কনভার্সন ফ্যাক্টর আছে, এটা পুরোপুরি একটা দেশের বা বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের পক্ষে এটা কন্ট্রোল করা সম্ভব না। ফলে আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন ভেনামি শিল্পের ক্ষেত্রে, সেটা যে 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 ইন্ডাস্ট্রি হোক, এটা আসলে ইফিকেসিটা খুব একটা বেশি থাকবে না। এই যে কোনো পলিসি পলিসি ইয়ে করা হোক না কেন, এটা আসলে একটা দেশের কারেন্সি যত স্ট্রং হবে, তখন সেটা অটোমেটিকলি সেটা সেট অফ হয়ে যাবে। সো কারেন্সি স্ট্রং করার জন্য ওই যে আমাকে মনিটারি পলিসিতে হাত দিতে হবে, কারেন্সি স্ট্রং করার জন্য আমাকে ওই ট্রেড পলিসিতে হাত দিতে হবে, তখন আমাকে ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতে হাত দিতে হবে। সো এটা ডিরেক্ট ইম্প্যাক্টটা ওইভাবে মেজার করাটা খুব টাফ। ওকে। Thank you, sir. Thank you so much. If there are any other questions, you may ask. Dr. Mamun, there are no questions. If you would like to add something. Okay, thank you. Thank you very much. Because we listen from the expert, particularly, I believe that every business professional should have the detailed idea about the business policy formulation and its use and its implications. Especially the business analyst must have his dynamics so that we can predict the implication of a policy and also the future policy. As the speaker also mentioned that the few changes of the tax policy or even the industry policy, like if the government come up with a policy that if we want to set up industry in the RMG further, then the use of technology is specified that like we have to use the green technology, then it determines our future business as well, like it also will direct our business. So as a business professionals, if we cannot understand what is the public policy and how it is formulated and what is its implications, then it will be very difficult to understand the real world aspect of the uh, business. And uh, that is why, like, yes, I don't know in Bangladesh in the academic curriculum or in any professional institutes come up with that public policy issues or not, but so far I have seen, I didn't find the public policy issues in the business or business professional curriculum. So I believe that it must be incorporated because it is the area which must be known to the business people. So with that realization or with that importance, we organize this program so that our analysts as well as the interested audience
relevant interested audience can get some ideas about the public policy issues. And I hope that we will also continue our discussion on the different topics like this. And we have also the plan to organize a few more learning session on the different aspect of the public policy and its impact on the business environment, and also in a particular business industry and the share of companies belongs to that industry. So I would like to convey again, thank you to the resource person and all participants, and definitely Samira for your nice organizing the program, as well as like conduct the program as an MC. So thank you very much, everyone. Thank you. Good So, night. thank you, sir. Thank you so much. So, I would like to end the program today. So, once again, I offer my gratitude to our honorable panelist, Mohammad Mahtabul Islam, ACMA, for sharing his insightful analysis on today's topic. I would also like to thank our moderator, Dr. Said Abdullah Al-Mamu, for successfully carrying on the program, and my warm thanks to all the audience for staying with us till the end. BDRAL will continue to arrange such programs every month, and we believe we will have your presence on them. Those who have missed the program, you can watch the recorded video on our official Facebook, LinkedIn, and YouTube pages. Thank you all. Stay blessed and good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.